그러면 창세기 1장에서 11장이 지니는 신약적 의미를 보겠습니다. Creation is the foundation of all that follows. Creation, 창조는 기초가 됩니다. Of all that follows. 이 창조 기사 이후에 나오는 모든 이야기들의 기초이지요. 그래서 창조가 모든 것의 시작이고 성서에 나오는 이후의 모든 사건들의 기초다 라고 말하고 있고요. The Garden of Eden represents everything that men and women have lost due to their sin in the past. 이어서 에덴 동산의 사건을 이야기합니다. The Garden of Eden, 에덴 동산이 말해주는 것은 represents, 의미하는 것은 everything that men and women have lost. 남자들과 여자들이, 남자와 여자가, 사람이 have lost, 잃어버린 모든 것을 상징합니다. Due to their sin in the past. 과거에 지은 그들의 죄 때문에. 그래서 우리가 에덴 동산 하면 우리가 죄를 짓기 이전에 누렸던 어떤 이상적인 공간이잖아요. 그래서 이 에덴 동산이라는 것은 인간이 죄로 인해서 잃어버린 모든 것을 의미한다 이야기하고요. And everything they yearn for in the present. 과거의 죄 때문에 잃어버린 것, 그리고 in the present, 현재 사람이 yearn for, 갈망하는 모든 것을 의미하기도 합니다. 에덴 동산이라는 것이 그런 의미가 있다는 것이죠. 에덴 동산은 죄로 인해서 상실된 공간인데요. The account of the fall triggers the whole history of redemption that concerns most of the rest of the Old and New Testament. The account of the fall, 그러면 이 타락의 기록, 창세기 3장을 얘기하죠. 이 타락에 대한 기사는 triggers, 촉발을 시킵니다. The whole history of redemption, 구속의 역사, 모든 구원 역사를 일으킵니다. 시작하게 합니다. 그 구속 역사라는 것은 concerns most of the rest of the Old and New Testament. 바로 구약과 신약의 나머지 대부분의 이야기와 관련된 것입니다. 그래서 성서는 창세기 3장에서 타락의 기사를 다루고 이후에 이어지는 모든 사건들은 이 타락으로부터 시작된 구속의 필요성, 그래서 하나님이 구원을 이루어 가시는 역사를 다루고 있다는 이야기입니다. The creation account, however, is particularly echoed in Revelation chapter 21-22. The new earth and new heavens will reflect many of the features of the Garden of Eden. 그리고 반면에 The creation account, 창조 기록이라는 것이 particularly, 특별히 echoed in Revelation, 이 계시록에서 다시 울려 퍼지고 메아리 치게 되는데요. 계시록 21, 22장에 보면 New earth and new heavens, 새 하늘과 새 땅이 나오죠. 이것은 reflect, 반영한다는 것입니다. Many of the features of the Garden of Eden. 새 하늘과 새 땅은 우리가 바로 죄로 인해서 상실한 에덴 동산의 많은 특징적 요소들을 반영하고 있습니다. Thus expressing the belief that the end will involve a restoration of the beginning. 그러므로 계시록에서 새 하늘과 새 땅이 창세기에 나오는 에덴 동산의 요소들을 다시 메아리치게 하고 있다는 사실이 보여주는 것은 무엇이냐 하면 the belief, 어떤 믿음입니다. The end will involve, 그 끝이라는 것, 종말이라는 것은 뭘 포함하느냐 하면 바로 시작의 창조, 시작의 상태, restoration, 회복을 포함한다라는 믿음을 표현해주고 있습니다. 성서에서 말하는 종말은 그저 모든 것의 끝이 아니라 창조 상태, 죄가 들어오기 이전 상태로의 회복을 의미하는 것이죠.
The account of the fall records not only God's judgment but also the mitigation of that punishment. 그리고 타락의 기록은 타락 기사는 records not only 이것만 기록하고 있는 것이 아니고 but also 또 이것을 말하고 있는데요. 그것은 God's judgment 하나님의 심판만 지금 말하고 있지 않고 mitigation of that punishment 그 형벌이 완화되는 것에 대해서도 말하고 있습니다. 그래서 타락이라는 것이 죄가 어떻게 시작이 되었는지를 고발하는 차원, 그래서 하나님의 심판을 이야기해주고 있는 차원이 있지만 그것으로 끝나지 않고 형벌의 완화에 대해서도 말하고 있다. 형벌은 어떤 방법으로 완화될까요? Perhaps most notable of all is his curse upon the serpent. Perhaps 아마도 most notable of all 이 모든 것 가운데 가장 주목할 만한 것은 his curse 하나님이 내리신 curse 저주입니다. upon the serpent 바로 뱀에게 내리신 저주를 말하는 창세기 3장 14, 15절 말씀을 가리키고 있습니다. 뱀과 여자의 후손이 원수가 되고 뱀은 여자의 후손에 의해서 머리가 짓밟히는 패배를 당하게 될 것이라는 예언이죠. This curse has come to be known as the Proto-Evangelium, the earliest statement of the Gospel of Salvation. This curse, 이 저주는 무엇으로 알려져 있느냐 하면 as the Proto-Evangelium, 원시 복음, 최초의 복음으로 잘 알려진 성경 구절입니다. 이것은 the earliest statement, 최초, 가장 최초의 선언인 거죠. Gospel of Salvation, 구원의 복음에 대해서 성서에서 가장 먼저 말하고 있는 복음에 대한 구절입니다. That there is an ancient anticipation of Christ the Deliverer here. There is an 무엇이 있느냐 하면 ancient anticipation 고대의 기대가 들어 있습니다. 어떤 기대냐 하면 Christ the Deliverer 구원자인 그리스도에 대한 고대의 기대가 here 여기에 들어 있다는 것은 여기에서 말하는 here는 바로 창세기 3장 14, 15절의 원시 복음이죠. May be supported by the allusion to this curse in Romans 16:20. 이런 창세기 본문 안에 고대에 있었던 구원자에 대한 기대를 찾을 수 있는 것은 로마서 16장 20절에서 이 저주에 대한 암시가 들어있는 것을 통해서도 알 수 있습니다. 로마서 16장 20절은 속히 사단을 너희 발 아래서 멸하시리라는 예언이 있는데 이것은 곧 창세기 말씀을 이야기하고 있는 allusion, 암시인 거죠. And by the fact that the entire New Testament witnesses to Christ's defeat of Satan on the cross. 그리고 이 사실에 의해서도 알 수 있는데요. 그것은 entire New Testament, 신약 성서 전체가 witnesses, 증거하는 것이 바로 Christ's defeat of Satan, 그리스도가 사단을 on the cross, 십자가 위에서 무찌르셨다는 것을 증거하는 신약 성서 전체를 통해서도 알 수 있습니다. 이것은 창세기 3장 14, 15절 프로토 에반젤리움, 원시 복음에 대한 설명입니다. 그래서 that defeat leads to the reversal of God's judgment on humankind. That defeat, 그 패배는 사단이 그리스도에 의해서 패배를 당한 그 패배는 leads to 어디로 이끄느냐 하면 reversal of God's judgment, 하나님의 심판을 뒤바꾸어 놓는 결과를 가져다 줍니다. 그 심판이라는 것은 on humankind, 인류에 대한 것이었죠. 바로 창세기 3장에서 범죄한 인류에 대한 심판이 바로 마귀가 심판을 받음으로 인해서 구원으로 reversal, 뒤바뀌는
복음에 대해서 이야기합니다. In the same way, it is striking to read the account of the gift of the knowledge of foreign languages at Pentecost in the light of the Babel story. 지금까지 얘기한 것에 이어서 마지막으로 창세기 원역사에 들어있는 바벨탑 사건에 대해서 이런 의견을 제시하고 있습니다. In the same way, 이와 같이 it is striking to read the account of the 이후에 나오는 이 사도행전의 역사를 말하고 있는데요. 바로 사도행전에서 다른 언어, 방언이겠죠. 방언을 말하는 은사가 내린 것에 대한 기록을 읽을 때에 그 역사적인 사건 at Pentecost 오순절날 이루어진 그 역사적인 사건을 어떻게 창세기와 연결해서 읽으면 좋겠느냐 할 때에 in the light of the Babel story 바벨탑 사건, 바벨 이야기의 빛 아래에서 연결해서 보면 좋겠다라고 이야기를 합니다. 바벨 사건은 언어가 흩어져서 서로 알아들을 수 없게 된 그 언어의 기원에 대한 이야기고요. 그리고 사도행전에 나오는 오순절날 방언에 대한 사건은 하늘에서 내린 은사를 통해서 서로 알아듣는 언어가 마치 흩어졌던 언어가 새롭게 통일된 그러한 느낌을 주기 때문에 이 빛 아래에서 연결해서 읽어보는 것도 아주 흥미롭겠다라고 제시를 한 것입니다. 여기까지가 창세기 1에서 11장 원역사에 나오는 신학적 주제들을 신약 성경으로 연결해서 본 내용들입니다.